Okay. Good morning. Right. So, as sir already started with second year topic, right? Human health and disease already it is started with 2 days already, right? Well, but I'm going with first year, right? So one track it is going with the zoology topic, and another track we am going to with botany. Right. As so far in the first year topics, we will start with the living world as the first chapter in the first unit, right? And then biological classification, plant kingdom, animal kingdom, and that ends the first unit. But in the second unit, sorry, what? Enapa? Animal kingdom? Okay. Then ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ದಟ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Right? So this ends the second unit. But whereas in the third unit, that is the cell, the unit of life, biomolecules, cell cycle, and cell division, that ends the third unit. But in the fourth unit, that is a major part, that is the plant physiology, that begins with the transport in plants, and then mineral nutrition, photosynthesis in air plants, respiration in air plants, and then plant growth and development. That completes the plant physiology and the fourth unit. And the last unit and important one and very interesting, more related to ours, that is the human physiology, that will be starting with the digestion and absorption, breathing and exchanging of gases, body fluids and their circulation, and then excretion and excretion of excreted products and their elimination, locomotion and body movement, and then neural control and coordination, and the last chemical coordination and integration. This is all about the 22 chapters which are in the prescribed NCERT textbook of first PU, right? But let us start with the study of internal structures. Internally, if you are right means then we can go with the normal, right? Why means the internal structure study is very important to understand whatever the phenomena that are taking place in an organism, right? For example, the digestion which is taking place in our body, we should understand how the process is taking place and how the nutrients are getting absorbed and utilized in our body. Means we should know which cell or a tissue or an organ or a system is involved in that mechanism to perform the various kind of processes, right? That's why we should know the internal structures and their constituents with the specific functions, whether they are secretory, whether they are protective, or whether they are supporting structures, right? The same way, each and every organism having their own type of organization, right? So beginning with a cell as a basic unit of life, right? It is an organism which can have all the necessary constituents to perform an independent living. Anything less than a complete structure of a cell doesn't ensure the independent life ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಸೆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ or a contractile vacuole, it will not undergo the process of osmoregulation. If there is no osmoregulation, how can it emit the unnecessary constituents? Right? How can it segregate the necessary constituents from the water or whatever the external environment? Because nature of the holozoic nutrition, right? ಅಂದರೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಹೋಲೋಸೈಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ will perform a similar kind of function, whether they are similar or dissimilar in their appearance, but they are having the common origin. They are all called tissues. Some organisms are having the tissue grade organization, and these tissues are performing organs. To form a organ means they are organ grade of organization. They are specific organs to form a specific multiple functions. The same way as we can differentiate this as the cellular grade
tissue grade or the organ grade. Likewise, from a prokaryotic unicellular organism to the eukaryotic multicellular organism, we can see the various grades of thallus organization, nothing but the body organization. The same thing is one of the main character for the classification of living organism. You have studied in the biological classification the criteria for R.H. Whittaker system of classification. That's what the same way in the plant kingdom we are already studied, that is that criteria is anatomical features, study of embryological features. So how we will know the anatomical features means we have to study the internal structure, whether the transverse sections or maybe the vertical sections or LS, right? The same way here in this class we are going to deal with respective of the plant anatomy. So the chapter is anatomy of flowering plants. Okay. Right. Well, we are knowing about anatomy, that is the study of internal structures, right? So study of internal structure of any organism, that is anatomy, but we are restricted to the angiosperm anatomy, that is a flowering plant anatomy. Then why we need to study? What is the weightage? Sir, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆದ್ರೂ in this chapter we are having usually the frequently asked questions beginning with the ನೀಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಏನಿದೆ 2015 ಇಂದ ಈಚೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, in the 2015 and then phase first. ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅನಾಟಮಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಓಕೆ, ಬಟ್ in the beginning of 2015, that is 4, then there will be no question in the 2016 phase first, but after that there are 3 questions, then there are 4 in the 2018, 17, 19, but 2 questions in the 2020, and the previous year, that is a 2021, there are 3 questions. And in that we know that usually the questions are framed on which part, andre only the tissues will be having only one question, especially the tissues are having either apical meristem or the lateral meristem or intercalary meristem, their function. Other than that means we will directly go with the secondary growth. Usually repeated questions, especially in the 2017 and in the 18 and 19, 2 questions are framed on only based on the concepts of secondary growth. So the more weightage is allotted to that one. And moreover, the anatomy, the type study or specific study of monocot and dicot, root, leaf, stem, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 1 or 2 questions ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ 2020 ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 16, 17 ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us begin with the study of this anatomy of flowering plants with the tissues. Okay, what do you mean by tissue? Yes, can anyone give me the clear definition? Group of cells having the, okay, it is performing similar function by holding this pen. Then this is a tissue. Group of cells, okay, having common origin and performs similar function or common function. But there is a question whether they are similar or dissimilar. They may be of both. That cells may be similar or dissimilar, but they should have same origin. That means anatomically they should have the same. In evolution you will say convergent, divergent ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅನಾಲಾಗಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆದರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್
the tissue refers to, they are similar or dissimilar type of cells having common origin, performs a similar function. So group of cells which are similar or that may be dissimilar. Okay, they are similar or dissimilar, but they are having what? Common origin and performs a similar function. They are tissues, right? So what are the types of tissues in plants? There are two types of tissues. They are based on the property of division. So those tissues which undergo the division, they are actively dividing cells. They are what? Come again? They are meristem or meristematic region? Meristematic tissue. Okay. Okay. So these are the cells having the common origin and perform the similar function. They are having active dividing property, right? So then those which are not having the property of, they are simply we can call it as non-dividing cells. In the tissues we can say the cells which are not having the property of division, they are lost the property of division. So they are called permanent tissue. So what is the criteria of dividing the tissue into these two groups? Property of division. Based on the property of division, they are divided as meristematic tissue. They are actively dividing cells. These are immature cells. Okay, so these are immature, and then these are mature. So during the maturation only they got lost their property of division. While maturing means they are getting differentiating. Okay, we will discuss later. So in the meristematic tissue, they are further divided as what? Based on the property of ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್, right? So based on the property of nothing but the position of the cells or the tissue which is present is, based on that we will say apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, and then lateral meristematic tissue. But whereas the meristematic tissue again based on the property of origin or presence during the lifetime, they are divided as primary meristem, secondary meristem. Okay, now tell me, among this primary meristem and secondary meristem, they are based on the origin, means during the life of a plant or a plant growth period. If they are present during the early growth period, they are called primary meristem. They are mainly helpful in formation of the primary plant body. How they form the primary plant body? They will form the primary plant tissues, right? So whatever the tissues which are required for the primary plant growth, means the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, or whatever the meristematic different types, except lateral. Okay, except lateral meristem, they will constitute what are? One is apical and then intercalary.
So apical meristem and intercalary meristem are the two types of primary meristem. They are involved in the primary growth by forming what? Primary plant body. Last ಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. Okay. So primary meristem constitutes apical meristem and intercalary meristem that forms primary plant body during primary growth, right? Okay, that includes the primary xylem, primary phloem, that's all thing. But whereas secondary meristem, as the name it is indicating that secondary means that meristem found during the secondary growth stages, that is the lateral meristem. The lateral meristem is found during secondary growth period of the plant, okay, that forms the secondary plant body by forming the secondary tissues called secondary xylem and secondary medullary rays. So these are all the constituents that is formed during the secondary growth of the plant body. Based on that origin and their growth period time, these are divided as primary and secondary. Clear? So which are primary meristems? ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ and one is intercalary meristem that constitutes primary plant body. How? By forming the primary tissues that leads to the primary growth. Clear? That is next, that one is a secondary meristem, that is involves in the formation of secondary plant body during the secondary growth period of the plant by forming secondary xylem, secondary phloem, secondary medullary rays, right, by the activity of what? The cambium. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? It may be, yes, it includes the lateral meristem. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the cambium activity will give rise to what? This secondary plant body ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. That means xylem is cutted into secondary xylem, phloem into secondary phloem, medullary rays into secondary medullary rays. Right? How? By the activity of cambium. Right? The cambium will become active during the spring season, more active during the spring season, and it will complete the cambium ring and deposit xylem into the secondary xylem towards center, phloem towards the periphery as a secondary phloem, right? ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ xylem ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಬಾರ್ಕ್ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೆಲ್ಲೋಜನ್ ಮೂಲಕ ಫೆಲ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಫೆಲ್ಲೋಡರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ಫೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ, ಕಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ಆದರೆ ಇಂಟ್ರಾಫೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್. ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ xylem, it is a phloem, it is a closed one, we know that. But this cambium makes the open vascular bundle, but the cambium which is present in a vascular bundle in between xylem and phloem, that is inside the vascular bundle. But between these two there is a fascicular cambium that connected the two or neighboring vascular bundle. This is interfascicular cambium. Okay. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ನೀವು 2017-18 ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, 4 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾವುದು, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್? ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್,
ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. Okay. See, here the apical meristem is present at growing regions of the plant. That may be tip regions of the root or maybe the shoot. So, apical meristem is present at the growing tip regions. So, this black shaded indicates the apical meristem. What is meristem? ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ. ಸೊ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಒನ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಐಶ್ವರ್ಯ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೂ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? Meristem is the space or a region where meristematic tissues are present. ಯಾವ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಿಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ is present at growing tip regions. So based on this, these apical meristem is divided as two types. One is root apical meristem, other one is shoot apical meristem. Okay, so what I am showing here is a shoot apical meristem schematical representation. Here the apical meristem is present in the branches also, or it is the stem branches, or the leaf tip, or it may be the flower bud, or it may be the axillary bud also. Okay, that means all the growing tip regions are apical region, apices. So growing apices are nothing but apical meristem. So what is the major function? agar elittu hege function anta gottaytu, what is the function? main agi ಏನು function ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ರೂಟ್ ರೀಜನ್. ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಓದಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಇದನ್ನ ಎಲಾಂಗೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋದು? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ increasing the length of a plant body. Okay, majorly its function is formation of primary plant body. ಪ್ರೈಮರಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೆಮ್ ಲೆಂತ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೂಟ್ ಲೆಂತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮಿನ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ನೌ. There are some meristems which are located, okay, but what I am shading in the horizontal way, in the lines that are present only in the regions of meristematic tissues. Sorry, they are present on the mature regions of the plant body. Wherever we can find the mature regions, on those neighbors they are present as, that is intercalary meristem. Inter means in between. Between the mature regions of the plant we can find what? Intercalary meristem. So intercalary meristem is another type of meristem. So they may be present
above the node region or below the nodal region, right? Because they are mature one. They are giving rise to the further branches or buds or whatever. That's why intercalary meristem is present in the between mature regions. Positions ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. What is the function? Intercalary meristem position ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ಎಸ್, ಅದೊಂದೇನಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, as apical meristem which also gives rise to auxiliary bud, it forms auxiliary bud. Here the secondary, that means the intercalary meristem, which is involves in increasing the length along with the apical meristem. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಮೇನ್ ಲೆಂತ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಮು. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ. ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಪಿಕಲ್ದು. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ length of the stem or shoot system mainly. Okay, then along with that, in 2019 there is a question: the removal part of the grasses by the grazing animals is replaced by, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ the last part of apical meristem is re-established by which tissue? That's it. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ದ grazing animal or cutten by the gardener or accidentally it is broken, but it is again gets replaced and it is gets develops into the tip regions, its branches again it starts with tessellations. How? That is by the activity of this intercalary meristem. So this is important. ಇದು CET ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸಸ್. ಬಟ್ NCERT ಪ್ರಕಾರ ಅದು ದನಗಳು ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಗರ್ಕಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ intercalary meristem. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, there is a meristem. This is involved only during the secondary growth and it is found after the primary growth stages. It is not found in the early stages of the plant body. ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್. ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ there is no secondary growth. Cambium ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. Monocots are having closed type of vascular bundle, but dicots are having open type of vascular bundle. They are having the cambium. That cambium will projewel, gives rise to the vascular bundle that is having the secondary growth conditions. ಆದರೆ ಮೊನೊಕಾಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದು? ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? cambium ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ the meristem which is present on the side, lateral ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ, along the sides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ this meristem is called lateral meristem. ನಿಮ್ಮ NCERT ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್, ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ
ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ABCD ಯಾವುದನ್ನಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೀಫ್ ಪ್ರಿಮೋಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಶೂಟ್, ಅಪಿಕಲ್, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಬದಲು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇಗೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಶೂಟ್ ಬಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್. ದೆನ್ ಇದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೀಫ್, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಶೂಟ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿಜಿನ್ ಆ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟರ್ ಕಷ್ಟ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್? ಅರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಯಾಲಜಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೀವು? ಹಾಂ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ and they will be allotted or assigned with the specific function. ಅಂದರೆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಝೈಗೋಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಂತಿಗೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾರಿಫುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಯರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Whether to perform photosynthesis, it may develop as a leaf auxiliary bud or maybe a leaf. Or whether to expand the more branches, it may develop as a shoot branches. Or whether to perform a function of reproduction, it may develop as a flower or inflorescence. That's what it will be getting differentiating part of the plant. But here apical, here this apical bud, those get differentiated again and become permanent tissue. That will loses the property of division. That means during the maturation they will undergo differentiation. The differentiation process is nothing but they will lose the property of division and get assigned with the specific functions to perform. Then these cells are called mature cells and they will be called permanent tissue. Is it clear? A diagram clear idea? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮಿನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಶೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಕ್ಸಿನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ? ಇಂಟ್ರಿಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂಟ್ರಿಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮಿಂದ ಮೇನ್ ಗ್ರಾಸಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದೂ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್? ಇದರಲ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ? ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಾ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಲಿರ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇವು. ರೈಟ್? ಇಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಶಾಲ್ ಐ ಗೋ ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಮೆಚೂರ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಮೆಚೂರಾ ಇಮ್ಮೆಚೂರಾ? ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ನೋಡಿ, ಮೆರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಡಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಡೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ. ಅದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಡೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸು ಈಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ cambium, that is especially the vascular or cork or interfascicular cambium, right? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಶಾಲ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ 22ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೌ ಮನಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? 4? ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 3 to 4. 6 ಬೇಡ ಕಣ. ಅಪ್ಪ, ಹೌದಾ? ನಾಳೆ ಬೇಡನಾ? ಒಂದು ಡಸ್ಟರ್ ತಂಬಾರ. ಆ ಡಸ್ಟರಿಗೂ ಏಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತವ. ರೈಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಯುವರಾಜ್ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್? 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ತರಕಾರಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಸ್, ದೇರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ದ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಂತ, ದೇರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮೀನ್ಸ್ one type of cells. So which are those? Parenchyma, collenchyma, Srirama, Sclerenchyma andra. Okay, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. These are what? On what basis you are saying these 3? Based on their cell kind, the wall composition, depositions, ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟೈಪನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ನೇಚರ್, ಸೆಲ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ 3 ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬ್ರಾಡಾ, ಲುಮೆನ್ನ, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ
ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಾ, ಎಮಿಸೆಲ್ಲೋಸಾ, ಎರಡೂನಾ, ಇವು ಮೂರುನಾ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲವ ಇದು? ಯಾಕೆ? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ಈಸ್ xylem, other one is phloem. ಸೊ xylem ಮತ್ತು phloem ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇವುಗಳನ್ನ ಆ ನಂತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಓಕೆ? ಆದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2020 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇನೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಸೀವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸಾ, ಸೀವ್ ಸೆಲ್ಸಾ, ಏನು ಆಬ್ಸೆಂಟು ನೋಡುವ, ಓಕೆ? ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಆನಂತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಆಸ್ ವಿ ನೋ the simple permanent tissues are made up of the same kind or a similar kind, nothing but one type of cells. They are performing a specific functions as respective of the chemical composition of their cell wall depositions, like the lignin or the pectin or the commonly cellulose along with the hemicellulose. They are quite differentiated. Based on the shapes, they may be quite common. Some are oval, illu kuda oval nodtivi, or isodiametric, polygonal, all of them are. But here we can see some of the elongated tubular cells. That's what somewhat difference in their morphological appearance also. But chemical composition of the cell is quite different. Based on that nature, they are performing a specific functions also. Some are living here, some are non-living. Some are ground tissue, they are major composition of the plant body. Some are present in some specific regions of the plant body. Shamant. Some are present in the specific regions of the plant body. That may be in the root, or that may be in the leaf, or that may be in the cotyledon sheets. Likewise, they are having the specific regions, and the same way they are performing specific function. Some are mechanically strength and supporting tissues, some are ground tissues, some are photosynthetic, some are buoyancy giving, right? Some are flexibility giving. Likewise, so let us see which are those and how they are performing. Okay, beginning with the parenchyma. So parenchyma cells are usually oval or spherical. They may be isodiametric in shape, or they are polygonal. What is isodiametric? They are having the same diameter in all the plane. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಐಸೋಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ನೋ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬಂತು. ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ they show the same diameter in all the plane, either from this plane or from this or this, that should pass through the center axis. ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಓಕೆ? ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ parenchyma is normal ground tissue, which is a basic tissue which is present in the main plant body. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ. ಸೊ ಸೆಲ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೇ ಆರ್ ಓವಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ದ ಪಾಲಿಗಾನಲ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಐಸೋಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಚೂರ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ protoplasma or cytoplasma. They will not lose the cytoplasma, hence they are living tissues. Clear? The same way, the majorly we can say the functions, they may be the rectangular, okay, or they may be the oval or spherical, but here the intercellular space may be absent. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಸೆಲ್ 1 2 3 ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ
the intercellular space is usually absent, or if present, that is very minute. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಟು ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ, ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 4-5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ. 1, 2, 3, 4, 5 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಲೈನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪೋಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ cellulose. The cell walls of the parenchyma are cellulosic. Kirti, they are cellulosic, thin-walled, without any intercellular space usually, but if present, there may be small intercellular spaces. ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಬೋರ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟು ಮೊನೊಕಾಟು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಡಸ್. ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದೆನ್ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್, ಸೆಲ್ಲೋಸಿಕ್, ಲಿವಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡೆನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ವೈಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ, ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅನದರ್ ಟೂ ಟೈಪ್. ದ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಈಸ್ ಏರಂಕೈಮಾ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ ಏರಂಕೈಮಾ ಅಂತ, ಆದರೆ PUC ಅಲ್ಲಿ ಏರಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏರಂಕೈಮಾ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಡಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ ಆರ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ buoyancy? It is ability to float. The buoyancy is the capacity of a plant to get floated. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ buoyancy. That buoyancy is given by ಏರಂಕೈಮಾ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ buoyancy in aquatic plants by formation of air chambers or air cavities. Clear? Second, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಂಕೈಮಾ. So see here, it may be the palisade or it may be the spongy. These are without intercellular space, these are with intercellular space. Just I have said, there may be or may not be. Intercellular space ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಡಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲಂಕೈಮಾ ಕೂಡ. ಸಮ್ ಕೋಲಂಕೈಮಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋರಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋರಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಂಕೈಮಾ gives buoyancy, chloroenchyma performs photosynthesis. These are the two functions we know. Apart from that, okay, major function ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಓಕೆ,
It is helpful in storage and it is helpful in secretion. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟ್ರಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕಿ ವೀಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬೇವಿನ ಗಿಡ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಗಂಟೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಇಸ್ secretory in nature and it is helpful in storage of the food. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಮೇಜರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಎಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು? ಸೊ ಮೇಜರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಒಳಗಡೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಫ್ರೂಟ್, ಲೀಫ್, ಸೀಡ್, ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಲೀಫು ಸೇರಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟು, ಸೀಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ 2016 ಆ್ಯಂಡ್ 17 ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕೊಕೊನಟ್ ಒಂದೇನಾ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಅಂದರೆ ಸಪೋಟಾ ಗ್ರಿಟಿ ನೇಚರ್, ಗಾವಾ ಗ್ರಿಟಿ ನೇಚರ್, ಅದ್ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದ ಮೇಜರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಹಾಗಾದರೆ? ಚಲ ಮುಟ್ಟು ಕೋಲಂಕೈಮಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಕೋಲಂಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಆರ್ living thick walled made up of cellulose, hemicellulose and ಪೋಲಂಗ್ರೈನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೆಕ್ಟಿನ್? ಮತ್ತೆ ಪೋಲಂಗ್ರೈನ್, ಪೆಕ್ಟೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಹೌದಾ? ಪೋಲಂಗ್ರೈನ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೋರೋಪೋಲನಿನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೆಕ್ಟಿನ್, ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಯಾಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇದು? ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿಗಾನಲ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಓವಲ್, ಓಕೆ, ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ಸ್ ಮೊರಾರ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, see this is middle lamella, ಜೋರಾಗಾರ ಹೇಳೋ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಮಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? pectin are the angles that forms angular parenchyma, sorry colenchyma. ಕೋಲೆಂಕೈಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಕುನಾರ್, ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾರ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿದೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ
Usually, the collenchyma is having the deposition of extra thickenings on the cell wall by the pectin along with the cellulose and hemicellulose. ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಮಿಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್. ಇದಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮೆಲಾರ್ ಹೀಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಥರ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಕುನಾರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಐ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡೀರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಕುನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಮೆಲರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್, ಲ್ಯಾಮೆಲಾರ್, ಲ್ಯಾಕುನಾರ್, ಇದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲಂಕಮ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಲಂಕಮ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ mechanical tissue, but this is living, but this is dead mechanical tissue, non-living. Why it is living ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇರಲ್ವ? ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓವಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಆ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದೆಮ್ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಬ್ರಷಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಒಳಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಚರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ವಿಂಡ್ ವ್ಯಾಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಟೆಡ್. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ವಿತ್ ದ PTOL. ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆವಿ ವಿಂಡ್ ವ್ಯಾಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ರೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆದರೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಟೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್, ಎಲೆಗಳು ಹರಿದೋಗೋದು. ಬಾಳೆ ಎಳೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಗ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವುಗಳು ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲೂ ಹರಿದೋಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಫ್ಗಳು ನೋಡಿ ಹರಿದೋಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಫ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಟೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? The only thing that is collenchyma having the pectin and hemicellulose as extra depositions, right? So that's why it avoids breaking of the branches. It gives the flexibility to the plant body. It avoids the tearing of, or it gives the resistance to tearing of leaf parts. Hence, it is giving the support and strength to the plant body. Hence, it is called as mechanical tissue, living mechanical tissue. ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ? ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿದೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ NCERT ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಟಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಈ ಥರ ವಾಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ it also have some chlorophyll pigments. Hence, it is also involved in photosynthesis. Okay, so mechanical tissue, it gives strength and this is all about collenchyma. Adre this is only present in dicots of hypodermal regions of dicots.
Collencama is usually present in a hypodermal region. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ below the epidermis, that is called hypodermis, Deepika, not epidermis. Below the epidermis, that is hypodermal region, but hypodermal regions of dicot. But it is not in monocot because monocots are having sclerenchyma. ಒಂದ್ಸಲ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ? 3/4 ಇಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಪ್ಪ, ಪಂಚೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ಕೊಂಡು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕೆಂಪುಗಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಪ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಲೆರೆಂಕೈಮಾಸ್ ರೋಲ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಮುರಿಬೋದು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಎಲ್ಲದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಈಸಿಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆಂಕೈಮಾ ನಾವು. ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಹಾಂ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಓಕೆ. ಸ್ಕ್ಲೆರೆಂಕೈಮಾ, ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಥರ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ತಲೆಗೆ, ತಲೆ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎರಡಾಗುತ್ತಾ? ಎರಡಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಲೆರೆಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Why we are calling it as a dead mechanical tissue? During the maturation, it lacks okay. So what is the shape? ಏನು ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? They are long ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಕ್ಲೆರಿಡ್ಸ್ ಓವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈಬರ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್. ನನ್ನಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನ್ನಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡಲ್. ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಓವಲ್, ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್, ಲಾಂಗ್, elongated, bundles, or it may be single. Clear? Okay, very good. ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಹುಡುಗರು. ಸೊ ಶೇಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್? ಅದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥಿಕಲ್ಡ್ ವಾಲ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮಿಸೆಲ್ಲೋಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ligninized walls. The lignin is present in them. Okay.
Okay. So the regions of the cell, they are get thickened with the extra deposition of lignin with highly reduced lumen or central cavity. Whereas in these cells, you can see the here also highly reduced, or another word is there in the NCERT, that is obliterated. ಏನಿದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ ಲುಮೆನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಬಟ್ NCERT ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ and the sclerenchyma fibers. So let us start with the sclerenchyma sclerids ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. These sclerids are usually oval in nature. They are having the highly reduced lumen. This is the central cavity ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು, this is lumen or it is the central cavity. This central cavity is what? Highly reduced one, and they are having spherical or oval shape with the cell wall component addition with the lignin deposition. That's why they are having highly thickened wall. Right. That forms what? Stony part of plants. Right. Coming to this fibers. Sclerenchyma fibers are tubular structures or they are elongated structures. Right? So they are thread-like with highly common point, highly reduced what? Lumen. They may be found as bundles, singles. Okay. Then ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ವಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ, ಆದರೆ NCERT ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಬ್ಲಿಟರೇಡ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಪಿಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಪಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಿಟ್ಸ್? ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಪಿಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟ್ ಆ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು. Okay, so pit membrane or pits are present here in the last bench. Okay, so pits are commonly present in both the cells for exchange of the material. Adre both are dead, but having the oblique walls, the oblique cells alli irtave enartave, they are having the pointed tapering ends ide illi. That's why they are called fibers. But illi tapering ends illa, that's why they are called sclerids. Oval shape, no tapering ends. Here they are pointed fiber like with oblique end, tapering end ಅಂದ್ರೆ pointed ends ಆಗಿದೆ. That's why they are called fibers. Thread ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಉದಯ್. Okay, so this is all about their structure. But what is the function? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? So sclerids and fibers both are non-living because they lose the cytoplasma when they get matured by the differentiation process. But sclerenchyma having the oval shaped cells with the highly reduced central cavity or the lumen, they are not having any of the oblique pointed ends or obliterated ends. They are sclerids. If they are having the narrow lumen that is highly reduced and or obliterated, obedient ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಕ್ಕಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಬ್ಲಿಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಆಬ್ಲಿಟ್ರೇಟೆಡ್ lumen or central cavity with pits having the normal pointed tapering ends that gives the thread like appearance. They may be present as fiber or single, nothing but as a bundles or in the single, and the group alaro irbodu, single agaro irbodu. That gives the strength, that is mechanical strength. Clear? Both are dead, both are giving the stiffness, strength, support. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಫೈಬ್ರಿನ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಸ್ಟೋನಿ ನೇಚರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, it gives support and strength, mechanical strength and support to the plant body. ಎರಡು functions ಆಯಿತು. Next, sorry, protection. No, it gives stony nature or hard nature. Okay, then it is associated with the phloem. It forms bast fibers. That is jute fiber ಅಂತ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಫೈಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಹೆಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್. ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೆಣಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಟನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಟೀನಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೀ ಪುಡಿ ಆ ಥರ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ದಾಸವಾಳದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟೀ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರಿಟಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಪ್. ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಟಿ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಕಲ್ಲು ಕಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮರಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕರುಮ್ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಿಟಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊರ್ಗಾವರ್ಗ ನೇಚರ್. ಗಿಲಾವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೋಡೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರ್ಲೆ ಹಣ್ಣು. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೂಟು, ಸಪೋಟ ಫ್ರೂಟು. ಓಕೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ಸ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿವಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಗಾವಾ, ಸಪೋಟ, ಪಿಯರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಟಸ್ ಪಲ್ಪ್. ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲೂ ಫೈಬರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಪಲ್ಪ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೇನೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಳತ್ತಲ್ಲ ಫೈಬರ್, ವಾಟೇನು ಬಿಡ್ಲಂಗೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಫೈಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮ. ನೀವು ಕಾಮನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಬಯಾಲಜರ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಬಾಟ್ನಿಯಾಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವೇ ನಮ್ಮವು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಜರ್ ಪಲ್ಪ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ, ಬಟ್ ಗ್ರಿಟಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮ ಇನ್ ಗಾವಾ, ಸಪೋಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪಿಯರ್ಸ್. ಆ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನನಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪಿಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಕಾಮನ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಆಬ್ಲಿಟೆಡ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫೈಬರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮದಲ್ಲೇ ಫೈಬರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಬಟ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿರೋ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಿಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ we will get into the conductive tissues, nothing but vascular tissues, that is the complex permanent tissue. Okay, that is xylem and phloem. After that, immediately we will discuss about the
tissue systems like epidermal tissue system, ground tissue system and vascular tissue system. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಏನೇನಿದೆ ಲೀಫು ಸ್ಟೆಮ್ಮು ರೂಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಶಲ್ ಐ ಎಂಡ್ ಅಪ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.